Hello viewers, welcome you all back to your very own channel Confident English with Partho Sir. Today I am going to replicate an exact interview proceedings of an EWS male candidate from Northern region. This candidate is not a direct student of mine. He is willing to share his interview experiences with you through me. This is from 2nd SLST 2025 11-12 interview, and the subject is, you all know, English, and the candidate is EWS male and from Northern region. Actually, the whole interview proceedings are basically the same. At first, the documents of the candidates were being verified, then they were taken into a waiting room, and there they waited for nearly half an hour. After a long and strenuous wait of nearly 30 minutes, this candidate got his chance to enter the actual interview room, and from there his interview journey started. The panel members were five. And they were all male. That means they were all sirs. The communicative language used in this particular interview is English. No bilingual method is used in this particular interview. So let us begin our interview journey. Candidate, may I come in? Interviewers, come in. Next, when the candidate approached before them, the interviewer asked them to sit. They said, please be seated. Please be seated. Then they asked him to introduce himself. In fact, they asked, give us a brief description of yourself. Give us a brief description of yourself. And when the interviewee answered that particular question, they asked, are you ready for your demonstration? Are you ready for your demonstration? And the interviewee said, yes, sirs. Then they asked another question, for which class? The interviewee said, for class 11, I will demonstrate on My Last Duchess by Browning. And the interviewer said, carry on. And the interviewee demonstrated on My Last Duchess for nearly 4 minutes. My Last Duchess by Robert Browning for nearly 4 minutes. There was no book. As I told you earlier, there was no book. After a brief description about Robert Browning and about dramatic monologue, the interviewee continued with the main themes of My Last Duchess for nearly 4 minutes. And as the candidate demonstrated on My Last Duchess by Robert Browning, which is a dramatic monologue, another interviewer asked him a very good question, very tricky question. Give another example of dramatic monologue from West Bengal Council of Higher Secondary Education syllabus. Give another example of dramatic monologue from WBC HSC syllabus. You all know that there is Ulysses in West Bengal Council of Higher Secondary Education syllabus, and Ulysses by Alfred Lord Tennyson is also a dramatic monologue. Candidate answered that correctly. He said that I know another dramatic monologue from West Bengal Council of Higher Secondary Education syllabus, and that is Ulysses by Alfred Lord Tennyson. They asked him another question which is also in the syllabus of West Bengal Council of Higher Secondary Education. That's why you need to focus on the syllabus. You need to focus on the syllabus of West Bengal Board of Secondary Education. For 9 and 10, the interviewer asked him, what type of a tragedy is Riders to the Sea? Riders to the Sea by James Hinge is included in the West Bengal Council of Higher Secondary Education syllabus. The interviewer asked the candidate, what type of a tragedy is Riders to the Sea? Who are the riders here? They also asked, who are the riders here? Riders to the Sea is a one-act tragedy. One-act tragedy. This is a tragedy of fate. This is not a tragedy of ambition, this is actually a tragedy of fate. And who are the riders here? The islanders of Aran Island are the riders in this particular drama. Who are the riders here? That question is being asked by the interviewers. Then they asked another good question. What is a tragedy? How it is different from a comedy? What is a tragedy and how a tragedy is different from a comedy? And after his answer, they asked one question from grammar, that is, what is a gerund? What is a gerund? And after this grammar question, they asked the candidate a question which we may call a little bit situational, that is, what will you do if a student is inattentive? What will you do if a student is inattentive? But the candidate, who is a EWS fresher, he faltered a little bit, but the interviewers helped him. The candidate faltered a little bit while explaining the topic, but the interviewers helped him. Next,
they asked him another question, why do you want to be a teacher? As this person or the candidate is a fresher, the interviewer asked him, why do you want to be a teacher? And after all these questions, the total interview come to an end, and the interviewer told him, okay, you may go. So this is the whole interview process of an EWS male candidate from northern region, which lasted for about 8 to 9 minutes, and I am reproducing that particular interview before you. So we are noticing that each and every interview is conducting in a cooperative environment. The interviewers are very cooperative, they are eager to help. In fact, they want you to get the job. Okay, so this is the actual interview proceedings. এবারে যারা যারা অন্যান্য সাবজেক্টে রয়েছে তাদেরকে একবার বলে দিই, এটা একটা ইডব্লিউএস মেল মানে ইডব্লিউএস পুরুষ নর্দার্ন রিজিয়নের, তার ইন্টারভিউর কথা আমরা বলছি। এই ইন্টারভিউটা ক্লাস 11-12 ইংরাজির ইডব্লিউএস নর্দার্ন রিজিয়নের সেই ক্যান্ডিডেট, মোটামুটি 8-9 মিনিটের ইন্টারভিউ তার হয়েছে। প্রথমেতে তার যে ডকুমেন্টস, তার যে ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট, তার যে মার্কশিট, সেগুলো প্রথমে ভেরিফিকেশান হয় একটা মানে ইন্টারভিউ রুমের বাইরে একটা রুমেতে। তারপরে তাদেরকে মোটামুটি 6-7 জনকে এই ওয়েটিং রুমে নিয়ে এসে বসানো হয়। সেখানে মোটামুটি আধ ঘন্টার পরে, তার সম্ভবত 3 বা 4-তে টার্ন ছিল, আধ ঘন্টার পরে তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়, অর্থাৎ ইন্টারভিউ বোর্ডে সে প্রবেশ করে। তার বোর্ডের প্যানেল মেম্বার ছিল 5 জন, 5 জনই ছিলেন পুরুষ স্যারস, এবং পুরো এই ইন্টারভিউটা ইংরাজিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছে, অন্য কোনো ভাষার ব্যবহার হয়নি। প্রথমে কি হয়েছে, প্রথমে যখন ক্যান্ডিডেট বলেছে মে আই কাম ইন স্যার, তাকে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে কাম ইন। তারপরে তাকে বলা হয়েছে প্লিজ বি সিটেড, আপনি বসতে পারেন। এবং তারপরে তাকে বলা হয়েছে যে নিজের সম্পর্কে আপনি একটা পরিচিতি দিন, এ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ ইয়োর সেলফ, নিজের সম্পর্কে একটা পরিচিতি দিন। বলার পরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আর ইউ রেডি ফর ইয়োর ডেমনস্ট্রেশন, আপনি কি আপনার ডেমনস্ট্রেশনের জন্য তৈরি? ইনফ্যাক্ট সব ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি ওই নিজের ইন্ট্রোডাকশনটা প্রথমেই বলার পরেই সোজাসুজি ডেমনস্ট্রেশনেতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং ডেমনস্ট্রেশনে কোনো বই থাকছে না, ইংরেজির ক্ষেত্রে কোনো বই থাকছে না। এরপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ফর হুইচ ক্লাস, কোন ক্লাসের জন্য আপনি ডেমনস্ট্রেশন দেবেন? সে বলেছে ফর ক্লাস 11 আই উইল ডেমনস্ট্রেট অন মাই লাস্ট ডাচেস বাই রবার্ট ব্রাউনিং, আমি ক্লাস 11-এর মাই লাস্ট ডাচেস বাই রবার্ট ব্রাউনিং তার উপর থেকে ডেমনস্ট্রেশন দেবো। তাকে বলা হয়েছে শুরু করুন, এবং সে মোটামুটি 4 মিনিট ধরে মাই লাস্ট ডাচেস বাই রবার্ট ব্রাউনিং তার উপরে ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে। তাকে ডেমনস্ট্রেশনের মাঝখানে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি, সে যা ডেমনস্ট্রেশন দিয়েছে সেটাই তারা শুনেছেন, কোনো বই ছিল না। সে প্রথমেতে রবার্ট ব্রাউনিং সম্পর্কে 2-1 লাইন বলার পরে ড্রামাটিক মনোলগ, এই মাই লাস্ট ডাচেস এটা বিখ্যাত ড্রামাটিক মনোলগ, সে ড্রামাটিক মনোলগের উপরে কিছু কথা বলেছে। পরে সে মাই লাস্ট ডাচেসের যে মেন থিমগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে সে আলোচনা করেছে। মোটামুটি 4 মিনিট কি 4.5 মিনিটের মধ্যেই তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তাকে বলা হয়েছে ওকে সিট ডাউন প্লিজ। এবং সে যখন এসে বসেছে, আরেকটা জিনিস বলে নেওয়ার, এইখানে কিন্তু হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার হয়েছে, হোয়াইট বোর্ড অ্যান্ড মার্কার, এরকমই মার্কার এবং হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার হয়েছে। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলের ইংরেজি বইয়েতে আরও একটা ড্রামাটিক মনোলগ আছে, সেই ড্রামাটিক মনোলগের নামটা কি বা সেই কবিতাটার নাম কি তার কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যেটা আমরা সবাই জানি অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসনের ইউলিসিস, দ্যাট ইজ অলসো এ ড্রামাটিক মনোলগ। সে সেই উত্তরটি দিয়েছে, এবং তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে হোয়াট টাইপ অফ এ ট্র্যাজেডি ইজ রাইডার্স টু দ্য সি, হু আর দ্য রাইডার্স হিয়ার। ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলের 12-এর একটি 11-12 ইন্টারভিউ হচ্ছে, 12-এর একটি নাটক রয়েছে, ড্রামা রয়েছে রাইডার্স টু দ্য সি। সেই রাইডার্স টু দ্য সির উপর তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, মানে সিলেবাসের উপর থেকেই তাকে সমস্ত প্রশ্ন করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে রাইডার্স টু দ্য সিটা কীরকম ট্র্যাজেডি, যেটা আমরা জানি একটা 1 অ্যাক্ট ট্র্যাজেডি, একাঙ্ক নাটক, এবং এটা হচ্ছে ট্র্যাজেডি অফ ফেট। এখানে যে ট্র্যাজেডিটা সেটা ট্র্যাজেডি অফ ফেট, সেটা সে বলেছে। এবং জিজ্ঞেস করা হয়েছে হু আর দ্য রাইডার্স হিয়ার, এই নাটকটাতে রাইডার্স বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, সেটাও সে উত্তর দিয়েছে। এবং তারপরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ট্র্যাজেডি, হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম এ কমেডি, ট্র্যাজেডি বলতে কী বোঝো, সেটার কমেডির সঙ্গে তার কী পার্থক্য। সেই প্রশ্নটা করার পরে তাকে একটা গ্রামারের প্রশ্ন করা হয়েছে, ইনফ্যাক্ট একে একটা গ্রামারের প্রশ্ন করা হয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য জিরান, জিরান বলতে কী বোঝো। এবং তারপরে তাকে 2টি প্রশ্ন করা হয়েছে, যেগুলো ইন সার্ভিসদের ক্ষেত্রে আমরা দেখিনি। তাকে একটা সেমি সিচুয়েশনাল কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যে হোয়াট উইল ইউ ডু ইফ এ স্টুডেন্ট ইজ ইনঅ্যাটেন্টিভ, যদি কোনো ছাত্র অমনোযোগী হয়
তার ক্ষেত্রে কি করবে, যদি কোনো ছাত্র অমনোযোগী হয় তার ক্ষেত্রে কি করবে। প্রশ্নটা ইংরেজিতেই করা হয়েছে এবং এই ক্যান্ডিডেট সে ইংরেজিতেই উত্তর দিয়েছে, কিন্তু ঠিকমতো গুছিয়ে হয়তো সে উত্তর দিতে পারেনি, মাঝে মাঝে একটুখানি থতমতো খেয়ে গেছে, আটকে গেছে, ক্যান্ডিডেটস ফল্টার্ড। কিন্তু ইন্টারভিউয়াররা তাকে প্রয়োজনীয় ওয়ার্ড বা শব্দ সরবরাহ করেছে, ইন্টারভিউয়াররা তাকে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে সাহায্য করেছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। ওকে, তারপরে মানে এটা তোমাদের জন্য, যদি ইনকেস তোমাদের ইংরেজি আটকেও যায়, ঘাবড়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি কোনো ক্ষেত্রে আটকে যায় টেনশানে পড়ো না, যারা ইন্টারভিউয়ার তারা তোমাদের সাহায্য করার জন্যই আছেন, তারা যাতে তোমার ইন্টারভিউটা ভালো হয় সে ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। সো ডোন্ট গেট প্যানিকড। ওকে, তাকে আর একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, ইনফ্যাক্ট এটা আমরা আগে যে ইডব্লিউএস ক্যান্ডিডেটের ইন্টারভিউটা দেখেছি তাকেও সেই একই প্রশ্ন করা হয়েছিল, হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি এ টিচার, কেন তুমি শিক্ষক হতে চাও। ইনফ্যাক্ট যেহেতু এরা ফ্রেশার সেই জন্যই বোধহয় এই প্রশ্নটা তাদেরকে করা হচ্ছে, অন্যদেরকে করা হয়নি। হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি এ টিচার একেও করা হয়েছে এবং তার উত্তর সে দিয়েছে, ইংরেজিতে দিয়েছে, তৈরি করে গেছিলো, ঠিকঠাকই দিয়েছে। এবং তারপরে তাকে বলা হয়েছে ওকে ইউ মে গো নাও, তোমার ইন্টারভিউ ঠিক আছে, তুমি এবার আসতে পারো। এটা হলো টোটাল সেই ইন্টারভিউ, একজন ইডব্লিউএস মেল ক্যান্ডিডেট নর্দার্ন রিজিয়নের, তার ইন্টারভিউর যেটা হয়েছে সেটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। ঠিক আছে, তোমাদেরকে 4টি ইন্টারভিউ দিয়ে দিলাম। ওকে, কেমন মানে এইগুলো পেয়ে তোমাদের কোনো কাজে লাগছে কি না, তোমাদের উপকার হচ্ছে কি না জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবার মধ্যে শেয়ার করে দিও, আর যদি চ্যানেলে নতুন হও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। দেখা হবে অন্য ভিডিওতে।